بندہ اپنے آپ نو کوئی شے سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو بڑی حیثیت تے اوقات والا سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو قوت تے طاقت والا سمجھن، بندے دی سوچ بن جائے، بندے دا نظریہ بن جائے میرے ورگا تے تھے کوئی بھی نہیں، انہاں ساریاں تو چنگا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سونا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عزت والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سیاح ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عقل والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ پیسے والا میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ مقام والا میں ہاں۔ اپنے آپ نو کوئی بندہ شے سمجھن لگ پے، یہ کسے کول نہیں لے ٹھیک ہے بات، لیکن کنے لے کام اللہ اپنی طرف منسوب کرنا بھی میں انج کیتا ہے، میں انج نہ کردا تے انج نہیں سی ہونا، اے جڑا کام ہویا نا اے میری وجہ تو ہویا ہے، یہ تباہی ہے، سارے کام کدی وجہ تو ہوندے نے اللہ پاک دی وجہ تو ہوندے نے، بندے دا کوئی اختیار نہیں ہوندا، بندے دا کوئی کمال نہیں ہوندا، بندے دی کوئی حیثیت تے کوئی طاقت نہیں ہوندی، لکھ لکھ ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات و ثلاث مکفرات کفارات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو بندے نو اللہ جہنم تو نجات دے دیندے، اللہ دکھاں تے پریشانیاں تو نجات دے دیندے، تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں نجات دلوان والیاں نے بندے نو نجات مل جاندی ہے، بندہ آزاد ہو جاندہ ہے ہر قسم دی پریشانی تو، تے تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندہ ہے، جنہاں دی وجہ تو کامیاب بندے ناکام ہو جاندے نے، جنہاں دی وجہ تو بندے تباہ تے برباد ہو جاندے نے، کیڑیاں ایسیاں چیزاں نے جنہاں چیزاں دی وجہ تو اللہ بندیاں نو نجات دے دیندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیتی، اللہ پاک دے کول چھپ کے بھی ڈردیاں رہنا ہے تے لوگاں دے سامنے بھی ڈردیاں رہنا ہے، کلے ہو تے پھر بھی اللہ کولوں ڈرن والا بندہ، لوگاں دے سامنے ہوئے پھر بھی اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرن والا بندہ، اے بندہ آزاد ہو گیا ہر قسم دے غم تو، اے بندہ جہنم تو بھی نجات پا جائے گا۔ تے دوسرا کیڑا بندہ ہے والعدل فی الغضب والرضا، بھاویں کسے نال ناراض ہوئے بھاویں کسے تے راضی ہوئے، بھاویں کوئی دشمن ہوئے بھاویں کوئی دوست ہوئے، انہاں دے درمیان انصاف کرن والا بندہ، اے نہیں کہ دوستاں دی سائیڈ لئی رکھے تے دشمناں دی سائیڈ منڈ کے رکھے، ایسا بندہ نہیں، بلکہ بھاویں سامنے دشمن ہے تے بھاویں دوست ہے، دشمن دے حق وچ فیصلہ ہے، دوست دے خلاف فیصلہ ہے، اے فیصلہ انصاف دا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بھی جہنم تو نجات پا جائے گا، ایسے بندے نے بھی دکھاں پریشانیاں تو اللہ نجات دے دے گا۔ تے تیسرا کیڑا بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، جو بھاویں تنگی ہوئے بھاویں آسانی ہوئے او دے اندر لوگاں تے خرچ کرن والا بندہ، غنی ہون والا بندہ، پکے مصمم تے پختہ ارادے رکھن والا بندہ، اس بندے نو بھی اللہ نے نجات دے دیتی ہے۔ تے تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندہ ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ تباہ ہو جاندہ ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ برباد ہو جاندہ ہے، فشح مطاع وہوا متبع، اپنیاں خواہشات دی پیروی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے، اپنی منمانی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندہ اپنے آپ نو کوئی شے سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو بڑی حیثیت تے اوقات والا سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو قوت تے طاقت والا سمجھن، بندے دی سوچ بن جائے،
बंदे दा नज़रिया ये बन जाए मेरे वर्गा ते इत्थे कोई भी नहीं, इन्हां सारियां तो चंगा ही मैं हाँ, इन्हां सारियां तो सोहना ही मैं हाँ, इन्हां सारियां तो इज्जत वाला ही मैं हाँ, इन्हां सारियां तो सियाणा ही मैं हाँ, इन्हां सारियां तो अकल वाला ही मैं हाँ, इन्हां सारियां नालों ज़्यादा पैसे वाला मैं हाँ, इन्हां सारियां नालों ज़्यादा मकाम वाला मैं हाँ। अपने आप नूं कोई बंदा शय समझण लग पवे जदों ओदी सोच ये बन जाए मैं एक चीज़ हाँ जी, मैं बड़ी वड्डी शय हाँ जी, जदों ये सोच बन जाए नबी पाक ने फरमाया बंदा हलाक हो जाता है, कामयाब भी नाकाम हो जाता है, बंदे दी तबाही दे फैसले हो जाते हैं। ये हुई गल काफ़ी है, बंदा अपने आप को कोई चीज़ समझण लग पवे ओदी बर्बादी ते ओदी हलाकत ते ओदी तबाही वास्ते ओदे नाकाम होने लई इन्नी को गल काफ़ी है। बस बंदा आखे मैं ही मैं हाँ, बस जी मेरे तो ये जड़ा काम मैं कर छड्या ना ये तो किसी को भी नहीं सी होना, ये जड़ा काम असां कीता है ना ये कोई भी नहीं सी कर सकदा, ये जड़ा मामला हाँ हाँ ये कह लो जेड़ी तौफीक अल्लाह ने साडे कोल सानू दिती है ये किसी ने नहीं दिती, ये कोई हर्ज नहीं। बंदा आखे यार ये जड़ा काम लिया ना अल्लाह ने साडे कोल ये किसी कोल नहीं लिया, ठीक है बाबा, लेकिन किने लिया काम अल्लाह अपनी तरफ मनसूब करना भी मैं इंज कीता है, मैं इंज ना करदा ते इंज नहीं सी होना, ए जड़ा काम होया ना ये मेरी वजह तो है, ये तबाही है। सारे काम किहदी वजह तो होंदे ने? अल्लाह पाक दी वजह तो होंदे ने। बंदे दा कोई इख्तियार नहीं होंदा, बंदे दा कोई कमाल नहीं होंदा, बंदे दी कोई हैसियत ते कोई ताकत नहीं होंदी। छड्ड दे तू बंदेया वड्डे बोल बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओए छड्ड दे ओ बंदेया वड्डे बोल बोलने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। ओए सारे इख्तियार सोने अल्लाह कोल ने। धियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। धियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी न देवे ओनू कौन पुछदा, कुछ भी न देवे ओनू कौन पुछदा। भावें लख लख हंजुआं दे मोती रोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। बंदेया तू रब नालों अन मैं करदा फिरदा है, तू नहीं कीता, ये अल्लाह ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया है, ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। छड्ड दे तू बंदेया वड्डे बोल बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे दे हलाक होण लई, बंदी दी तबाही और बर्बादी लई इतना कोई काफ़ी है कि वो अपने आप को कोई चीज़ समझण लग पवे, आखे मैं भी कोई शय हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत दे रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताज़मा फी नफ्सिही, जेड़ा जेड़ा बंदा अपने आप नू हैसियत देन लग पवे, अपनी आप इज्जत करवान लग पवे, अपने आप नू बड़ी वड्डी औकात वाला समझन लग पवे, वख्ताला फी मिशियतिही, ते ओदी चाल दे अंदर ओदी तौर दे अंदर आकड़ आ जाए, जमीन ते चले ते आकड़ करके चले, अपने आप नू कोई शय ते कोई चीज़ समझ के तुरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनियां मर्दी नेकियां करके क्यों नहीं गया, जिहदे अंदर दो ए खामियां आ गई ने, जिहदे अंदर दो ए कमजोरियां आ गई ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाकी अल्लाह, एक कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नाल मुलाकात करेगा ते खुश होएगा, अल्लाह मेरे ते राजी हो जाएगा, अल्लाह मैनू फलां नेकी दी वजह तो माफ़ कर देगा, अल्लाह मैनू जन्नत दे देगा। नबी पाक ने फरमाया, इन्हां दो खामियां दी वजह तो अपने आप नू दुनिया ते कोई चीज़ समझदा रहे ते
आकड़ ते गरूर ते तकब्बर वाली चाल चलदा रहे। नबी पाक ने फरमाया इस गुनाह दी वजह तो वहुआ अलैहि गज़बान, अल्लाह पाक इनू अपने मत्थे भी नहीं लाएगा, अल्लाह इनू सामने भी नहीं आन देगा, अल्लाह पाक दे नाल कोई भी मुलाकात नहीं करेगा, अल्लाह दे नाल राजी भी नहीं होएगा, अल्लाह इनू माफ भी नहीं करेगा, अल्लाह इनू अपनी जन्नत भी नहीं देगा। क्योंकि ये अपने आप नू कोई चीज़ समझण लग पिया सी, अपनी टोर ते चाल ते आकड़ वाली बना चुका सी, अपने अंदर गरूर करन लग पिया सी, तकब्बुर दे अंदर आ गया सी। इस वजह तो अल्लाह दे नाल राजी नहीं होएगा।